बहुत ही प्यारे बच्चों, आओ अज आपां पाठ पढ़िए लाला लाजपत राय, जो कि तुहाडी पाठ पुस्तक दे विच पाठ नंबर 17 है। जगराओं दे एक महल्ले विच पानी भरदी होई बुढ़ी नूं दूसरी बुढ़ी आखण लगी, नी लोड़ा आ गया। राह दे मुंशी दे पुत्त नूं पुलिस फड़ के लै गई। दूजी बुढ़ी ने ठोडी ते चीची रखदे होए निहोरे नाल आखिया, चंगा होया उसदे चाची इत्थों जाणदे सन, मतलब इहो जे सन। सरकार नाल मत्था लाण लग्या ए, आखदा सी अंग्रेज दा राज भैड़ा ए। चंगी होई मुंशी राधा किशन दा मुंडा लाजपत राय सी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, जिन्हां नूं 1907 ईस्वी विच लाहौर दी पुलिस ने उन्हां दियां सियासी ते बागी तकरीरां करके फड़ लिया सी। लाला जी दे नानके सिख धर्म नूं मनदे सन। सभे दाड़ी ते केस रखदे सन। लाला जी नूं निक्के हुंदे गुरबाणी दा पाठ अते शब्दां दा रजमा रस नानकियों मिलिया। लाला जी FA तक पढ़े सन। इस पिछों उन्हां ने मुख्तारी पास करके वकालत शुरू कर दिती। पहले पहल जद वो जगराओं तो एक मुकदमे की पैरवी करन लगे तां उन्हां दी फीस सिर्फ 5 रुपए सी। आउण जाण दा किराया भाड़ा सब कुछ इन्हां 5 रुपयां विच ही शामिल सी। वो हर मुकदमे नूं बड़े गौर नाल परखदे, दोहां धीरां दियां सबना दलीलां नूं सोचदे। आम तौर ते विरोधी पार्टियां दियां दलीलां नूं ਉਹ आप ही सोच लैंदे ते फिर उन्हां दा जवाब तैयार करदे। इहो राज सी उन्हां दी कामयाबी दा। इस करके इस पिछों जद उन्हां सियासी लड़ाइयां लड़ियां अते सियासी इंसाफ दी कचहरी अगे अपने मुल्क दी आज़ादी दियां दलीलां दिंदे तां ओह बड़ियां वजनदार ते भरमियां हुंदियां। जगराओं पिछों ਉਹ हिसार चले गए। उत्थे उन्हां दी वकालत बहुत चमकी। दूर दूर तक उन्हां दी मशहूरी हो गई। जिस मुकदमे नूं लैंदे तोड़ चढ़ाउंदे, हारियां ते लताड़ियां दे पक्ष वल हो के लड़ना ते उन्हां नूं जिताउणा उन्हां दा मुख उद्देश सी। हिसार तो ਉਹ लाहौर आ गए, जो कि उन्हां दिनां विच विद्या वकालत ते राजसी चेतनता दा गढ़ सी। ਇੱਥੇ आ के ਉਹ सिर्फ अपने मवक्कलां दे मुकदमे ही नहीं सन लड़दे, सगों नाल नाल लिताड़ी नपीड़ी जनता दे हक्कां लई भी बोलदे हन। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लोग जलसियां विच ਉਹ लोकां दी आवाज़ अगे लैके आउंदे, भाव लोकां लई शेर वांग गजदे सन। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ उत्ते लोकां दे इकट्ठ विच ਉਹ बगैर माइक्रोफोन तो बोलते सन ते उन्हां दी आवाज़ लोकां दी छेकड़ली पंगत विच भी साफ सुनी जांदी सी। एक दिन लाला जी अपने दफ्तर विच बैठे एक मुकदमे की तैयारी कर रहे सन कि एक पुलिस कप्तान ते 4 सिपाही उन्हां कोल डिप्टी कमिश्नर दा सद्दा लैके आए कि डिप्टी कमिश्नर उन्हां नूं मिलना चाहुंदा है। लाला जी ने कागज़ परचे ते फाइलां संभालियां ते उन्हां नाल जाण लई तैयार हो गए। लाला जी ने पुलिस कप्तान नूं उंज ही पुछया, कुछ चिर लगेगा उत्थे? पता नहीं, लाला जी नूं खुड़क गई। उन्ने ही दिनी लाला जी धड़ल्लेदार तकरीरां कीतियां सन। लाला जी ने फिर पुछया, मुड़ छेती आ सकांगे कि दूजी गल ए? पुलिस कप्तान ने लाला जी दे कागज़ां ते मुकदमियां दियां फाइलां वेख के आख्या, शायद चिर लगे, शायद मुड़ ना ही आ सको, की पता। लाला जी ने अपने मुंशी नूं नाल लैके सारे कागज़ संभाले ते मुकदमे दूजे साथी वकील नूं दे दिते। साफा बन के ते कोट पा के बाहर आ गए। हुण मैं तैयार हाँ, चलो। ते लाला जी डिप्टी कमिश्नर दी मोटर विच बैठ के चले गए।
ਤਕਾਲੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਕਾਲੀ ਛਾਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਕਈ ਮੇਮਾਂ ਲਾਹੌਰ ਛਾਉਣੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਅਨਹੋਣੀ ਜਿਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਰ ਗਲੀਆਂ ਖੁੰਝਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਸੋਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਸੀ। ਲੋਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲੇ, ਲੈ ਚੱਲੀ ਮੋਟਰ ਉਡਾ ਤਖਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਮਾਂਡਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜੂਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕੋੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਰੋਏ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕੋਹੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਜੋਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਿਆ। 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ 6-7 ਆਨੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 6-7 ਆਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ 1913 ਤੋਂ 1914 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਖਿੱਚ ਸੀ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ।
ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਛਾਪਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਭੀਖ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ 1919 ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੰਡਣ ਲਈ ਮਿਸ ਮਿਓ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਭਾਰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਮਿਓ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਝ ਫਰੋਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁਮਾਇਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਮਿਸ ਮਿਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੰਗਣ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਫਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿਸ ਮਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਭਾਵ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਜੋ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੋ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਭਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਰੈਡਲਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਈਮਨ ਵਲਾਇਤ ਮੁੜ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਲਾਇਤ ਮੁੜ ਜਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰੀਆਂ। ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਰਹੇ। ਫੱਟ ਗਹਿਰੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੱਟ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵੱਟ ਜਿਹਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਚਾਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਅਫਸਰ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ,
ਸਭ ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਡੁਸਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਸੁੱਟੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਸਭ ਬੰਦ ਸਨ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੋ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਮਤੀ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਬੱਚੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਸੀ? ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬੱਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲ ਉਹ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਸਭ ਕੁਝ 5 ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਰਖਦੇ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਿਆ। 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 6-7 ਆਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ 5000 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 6-7 ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿਸ ਮਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਮਿਸ ਮਿਓ ਇੱਕ ਲੇਖਿਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਖੀ ਭਾਰਤ
मतलब लाला जी ने उन्होंने खिलाफ लिखी सी है ना। तो मिस म्यो ने मतलब भैड़े रसम रिवाज, भारत दे बुराइयां, खोजे, बहुत कुछ उन्होंने लिखिया मतलब है ना। तो लाला जी ने दुखी भारत किताब लिख के कहा, ठीक है ना, भी मिस म्यो ने किसी भंगण वांग साडे मुल्क दियां नालियां दा गंद फरोलिया है। तो यही उन्होंने मूँह ते चपेड़ सी। फिर उस तो बाद लाला जी होरां ने साइमन कमीशन विरुद्ध जलूस क्यों कढ़िया। बच्चों जिवें वो कॉलेज च पढ़ाउंदे सन, बहुत सारे देश भगतां नूं पढ़ाया, भगत सिंह भी उत्थे आए सी है ना, उन्हां नूं भी पढ़ाया सी। ते 30 अक्तूबर 1928 नूं जद साइमन कमीशन लाहौर आया तां स्टेशन ते बहुत भीड़ सी, ठीक है ना। ते वो चाहुंदे सन भी इत्थों साइमन कमीशन चला जावे। तो इसे करके मतलब बेटा वो जलूस कढ़ रहे सन, क्योंकि साइमन कमीशन नूं इत्थे वो आउणा नहीं चाहुंदे सन भी वो इत्थे आवे, ठीक है ना। इस करके वो उन्हां दे विरुद्ध जलूस कढ़िया सी उन्हां ने। ते गो बैक कहा सी भी साइमन कमीशन इत्थों चला जा। लाला जी नूं हस्पताल क्यों लैके जाना पिया। जदों बच्चों साइमन कमीशन के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की सी ना, तो स्कॉट ने उत्थे लाठी चार्ज करन दा हुक्म दे दिता गया सी है ना। तो बहुत लखां लोगों की लाठियां वराइयां गईयां। तो मिस्टर स्कॉट ने अगे वध के लाला जी दे लाठियां मारियां, तो लाला जी दे लाठी वजी तो वो फट्टड़ होके डिग पे सन, ठीक है ना। तो अगे बेटा आ गया लाला जी की अर्थी नाल जा रहे मातमी जलूस विच कौन कौन शामिल सन। तो बच्चों जदों वो काफ़ी दिन बीमार रहे तो अंत उन्होंने अपने प्राण त्याग दिते सन। तो सारे शहर दे विच हड़ताल रही सी। तो बहुत सारे लोग 4 लाख तो उपर लोग होणगे जो सिर नीवा सुट्टी, ठीक है, अर्थी नाल जा रहे सन। दुकानां, स्कूल, कचहरियां, दफ्तर सब बंद सन। तो प्रोफैसर, विद्यार्थी, वकील, हाईकोर्ट के जज, दुकानदार, अफसर, ठीक है, सड़कों ते रोड़ी कुट्टण वाले मजदूर, ठीक है, आदि बहुत सारे लोग इस जलूस के विच शामिल सन। 4 लाख बहुत वड्डी गल हुंदी है बच्चों। पंडित जवाहर लाल नेहरू नूं मतलब उन्होंने किहड़ा मता पास किया सी। तो बच्चों जदों उन्हां दा संस्कार किया सी रावी के किनारे ना, तो इस रावी के किनारे उस तो अगले साल उन्हां दी याद विच अते मुल्क लई मुकम्मल आज़ादी की मंग का मता पास करन लई पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उत्ते तिरंगा झुलाया सी। सो देखिया बच्चों किहो जिहे सन लाला लाजपत राय, बहुत महान सन। तो आओ फिर हुण आपां वाकां विच वरतीए शब्दां नूं। दिल विच उतर जाना। लाला लाजपत राय जी अपने भाषण के राही सारे लोगों के दिल विच उतर जाते सन। टक्कर लैनी, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ डट के टक्कर लई, सिर धड़ दी बाजी लाउणी। बहुत सारे देश भगत सन जो अंग्रेजी राज के खिलाफ अपनी सिर धड़ की बाजी लाउण तो कदी नहीं सी डरते। ते अनहोनी ते बहुत सारिया अनहोनियां वापरदियां सन अंग्रेजी राज समय। मत्था लाउणा, देश भगत अंग्रेज़ों विरुद्ध मत्था लाउंदे सन, ठीक है ना। उन्होंने डट के मत्था लाया तो अंग्रेज़ों नूं बाहर कढ़ दिता। छेकड़ लई अखीरली नूं कह दिता जाता है ना भी लाला लाजपत राय लखां लोगों के इकट्ठ विच जदों बोलते सन तां जिहड़ी छेकड़ लई कतार हुंदी सी, कतार मतलब जिथे लाइन लोग खड़े हुंदे सन उत्थों तक आवाज़ जांदी सी, इन्नी उच्ची आवाज़ सी बिना माइक तो। मुजाहरा ते लोकां ने मतलब साइमन कमीशन जदों आया सी उहदे खिलाफ बहुत मुजाहरे किते सन, ठीक है ना। तो अगे दाह संस्कार रावी के किनारे, ठीक है, लाला लाजपत राय जी का दाह संस्कार किया गया। सो बच्चों मैनूं यकीन है, ठीक है, तुहानूं ये समझ आया होएगा। अपने वल्लों लिखण की कोशिश करिया करो, ठीक है बच्चों। सुनने ते समझण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।